सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल मुआवजे दी, मुआवजे ते छिड़े घमसान दी। सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो किया, कई किसानों को मिल भी गया, पर इस विचाले किसानों ने स्थानक अधिकारियों के उत्ते इल्जाम लगाए, उन्होंने बंधक ही बना लिया। यह पूरा वाकया वापरदा है मुक्तसर जिले दे विच ते इत्थों ही मुआवजे ते शुरू हुए धरने ने महाभारत का रुख अख्तियार कर लिया। हुण सवाल यह है कि आखिर यह जी स्थिति क्यों आ गई कि किसानों को धरना लगाउंदे लगाउंदे मुआवजा लैण दे लई जिहड़े उत्थे मुलाजम सी उन्हां नूं बंधक बनाउणा पिया। हुण सवाल यह भी है कि सरकार की पॉलिसी दे विच कोई गड़बड़ है या फिर जिहड़े हेठले पद्धर के अधिकारी ने उन्हां दे वल्लों सही तरीके नाल किसानां नाल गल नहीं की जा रही, या फिर किसानां नूं जिहड़ा उन्हां दा तर्क है ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ कि जेकर मुआवजा मिल रहा है तो अजिही स्थिति बन क्यों रही है? जेकर मुआवजे नूं लैके सरकार की पॉलिसी क्लीयर है तो फिर किसानां तक वो गल पहुंची क्यों नहीं, या फिर जो किसानां दा तर्क है जे फॉर्म वाला उसनूं लैके की स्टैंड है? इस दे उत्ते अज गलबात करांगे। गलबात अज प्राइम टाइम दे विच होवेगी मुआवजे ते जारी महाभारत दे उत्ते। एक पासे सूबे भर के पटवारी हड़ताल ते रहे तो दूजे पासे किसानां दे धरने। मामला लंबी दे विच किसानां दे वल्लों नायब तहसीलदार नूं बंदी बनाउण अते उस तों बाद किसानां ते होए लाठी चार्ज दा सी। नायब तहसीलदार नूं बंदी बनाए जाण दे विरोध दे विच पटवारियां कनगुदी समेत माल महकमे दे मुलाजम हड़ताल ते रहे। गुस्सा इस गल दा सी कि किसानां दा मसला सरकार नाल है, पर सज़ा माल महकमे दे मुलाजमां नूं भुगतनी पै रही है अते प्रशासन भी औखे वेले हत्थ खड़े कर जांदा है। जो उन्होंने ये गल हैगी कि मुआवजा सानूं घट मिल रहा, असीं सरकार तो मंग करते हैं कि तुसीं उन्होंने वध मुआवजा दो, तो उन्होंने भी असीं यही बेनती करते हैं कि तुसीं सरकार नाल लड़ाई लड़ो। जो साडे काम दे विच कोई फर्क आ, साडे किसी पटवारी ने कोई गलत काम कीता जां किसी नूं कोई हरासमेंट कीती आ तां असीं उस गल दे जिम्मेवार हां। दूजे पासे किसानां दा तर्क है कि लंबी दे माल महकमे दे मुलाजमां दे वल्लों उन्हां नूं बेलोड़ा परेशान कीता जा रहा है। मुआवजा देण दी थां ते गैर जरूरी शर्तां लाईयां जा रहीआं ने। जे फर्म मंग के शर्त लाई जा रही है कि जो किसान 17,000 का नरमा बेच चुके हैं उसनूं मुआवजा नहीं दिता जाएगा। सरकार ये शर्त ला रहे थे कि तुसीं जे फार्म लेके आओ, जे फार्म लेके आओ, असीं देखांगे जे तां तुसीं 17,000 तो उपर नरमा बेचता फिर तो तुहानूं कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, और जे उदों घट गया मतलब तुसीं 10 का या 11 का बेचता फिर तुहानूं उन्ने पैसे देवांगे जिन्ना 17 तो घटूगा। उस गल करके उत्थे घराव कीता तहसीलदार दा। लंबी दे विच किसानां ने मुआवजे की मंग नूं लैके नायब तहसीलदार का घेराव कीता सी। किसानां दे धरने करके करीब 8 घंटे तक ऑफिसर दफ्तर के अंदर बंदी बने रहे। इस तो बाद पुलिस ने किसानां ते लाठी चार्ज करके उन्हां नूं खदेड़ दिता। कई किसानां नूं सट्टां लगियां जो हस्पताल विच दाखल ने। किसानां नूं इस गल दा गुस्सा है कि किसानां ते लाठी चार्ज भी होया ते परचे भी किसानां दे खिलाफ ही कर दिते गए, जबकि प्रशासन दा अपना तर्क है। रात के 11:30 बजे तक उन्होंने धरना लाई रखा है। उस तो बाद पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने लाठी चार्ज किया, डांगा सोटे मारे ने, उन्होंने जी बनती कार्रवाई उन्होंने पाई है, पर गलत की। असी शब्द बड़े करड़े शब्दों में निखेधी करते हैं सरकार की और प्रशासन की। किसान जथेबंदियां वालों ते मजदूर जथेबंदियां वालों साडे सब तहसील दे ना केवल नायब तहसीलदार साहब बल्कि उन्होंने पूरे स्टाफ 10 लोगों को कल दोपहर उपरंत बंधक बना लिया गया सीगा। अंदर साडे जिहड़े ऑफिसर साहिबान सी, इंपलॉई सी, एक 56 साल दे, एक 57 साल दे सीगे। 8 घंटे दी जिहड़ी उन्हां दी उत्थे बंधक रहन तो बाद हालत खराब होण लग गई। सानू अंदरों सुनेहे लगे, एक उत्थे चक्कर खा के डिग्गण दी नौबत आ गई सी। गुलाबी सुंडी दे नाल नरमे की फसल का वड्डा नुकसान होया सी। सरकार ने 17,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का ऐलान किया सी। मानसा जिले दे विच मुआवजा किसानों को मिल गया है, पर लंबी हल्के विच मुआवजे नूं लैके किसान ते प्रशासन आमो सामने खड़े ने। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਭਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਜੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਰਮਾ ਮਰੇ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ 9 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਸਾਡੀ 60,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। 30,000 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਘੇਰਿਆ ਉਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੇ 7-7 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਫਸਲ ਵਾਹਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਘਰਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 7 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ 17 ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਉਦੋਂ ਜਾਮ ਲਾਇਆ। ਜਾਮ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ADC ਮੈਡਮ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪਾਉਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਘਟਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੰਦਕ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 12000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਤੋਂ 17000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 17000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100% ਡੈਮੇਜ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਤਲਬ 25% ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ 50% ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ 75% ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਵੇਕੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ 1800 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਟਾਈਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਟਾਈਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਦਾਵਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਜਿੱਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 25% ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਾਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਔਨ ਟਾਈਮ ਇਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਕੰਡੈਮਡ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸਿੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਇਆ ਸੁੰਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਨਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਟ ਲਤੀਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਵੇ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਚੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲਾਠੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ? ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਡੀਸੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਰਿਲੀਫ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, 25% ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25% ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 20,000 ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ 25% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 25,000 ਰੁਪਏ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, 25% ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰਵ ਦੀ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਿ ਰਿਹਾ 10 20 30% ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਛੋ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਇਹ ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ। ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਖਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ 9:30 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਡੇਟ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 25% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ 50,000 60,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 17,000 ਫੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ,
ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸੇ ਢਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਆਰਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਰੋਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇਨ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮਤਲਬ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4716 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਨੇ, 1800 ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3000 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲਕੋਸ਼ ਕੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਤਫਾਕ। ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਦ ਕਢਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 15% ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਜੀ। 15% ਸਟਾਫ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 175 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ 22 ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਪਟਵਾਰੀ 551 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਆਰਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇ ਨਾ ਜੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਸਾਡਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਫੇਅਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਐਫਸੀਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋੜੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋੜੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋੜੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੋੜੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਪਰਚੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਓ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, DC ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਘਰਾਓ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੜਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਰੀਬ 3000 ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਪੈਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 25000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਲਝਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰ? ਸੁਲਝਾਓ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੱਠ ਤੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਓਗੇ? ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜੈਨੂਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 1152 ਪਟਵਾਰੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤਬਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਕੰਗ ਜੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਟੀਚਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹੂਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਔਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।